मेरे प्यारे दोस्तों वास्ते, मेरे सबसक्राइबरां वास्ते इस ईद ते एडवांस तोहफा है। ये मेरी तरफों तुहाडे लई ये ईदी जे, यानी कि एडवांस ईद का तोहफा ते एडवांस ईद मुबारक। दोस्तों एक ऐसी ज़मीन है, एक ऐसी ज़मीन है जिन्नी भी तारीफ कर लो उन्नी थोड़ी है। हुण मैं तारीफ की है ना, कल नूं तुसीं दोस्त ये मौके ते आओगे, ईद तो पहले पहले आके तुसीं ये ज़मीन वेखो तो मेरे तो तारीफ ज़्यादा तुसीं करोगे। यानी कि मेरा दावा जे, मैं श्योरिटी नाल गल कीती है ना कि मेरे तो ज़्यादा तारीफ ये ज़मीन की तुसीं करनी है। मौके ते आके तुसीं ज़मीन की कीमत वाल गौर करनी है कि ज़मीन कितनी सस्ती है, ये ज़मीन की मट्टी कैसी है, तो ज़मीन की लोकेशन कैसी हैगी है। तो तुसीं दोस्त इंशाअल्लाह ताला खुद कमेंट दे विच ये गल लिखण तो मजबूर हो जाओगे कि वाकई अज भाई अब्दुल वाहिद ने सानू इंतहाई सस्ती ज़मीन विखाई है तो बहुत खास लोकेशन वाली ज़मीन विखाई है। लेकिन तुसीं मौके ते आना जे। अक्सर दोस्त बस माड़ी मोटी कोई वीडियो वेख लेंदे ने, बस माड़ी जी कीमत सुन लेंदे ने वीडियो अगे पिछे करके, उस तो बाद कमेंट कर देंदे ने कि भाई ये तो ज़मीन बड़ी महंगी हैगी है, इहो जी ज़मीन नहरी पानी वाली मिल जाती है। दोस्तों ज़मीन की वीडियो मुकम्मल वेखो, ज़मीन की कीमत वाल गौर करो, लेकिन ज़मीन की लोकेशन वाल भी गौर करो। इस ज़मीन के रस्ते कैसे ने, इनका फ्रंट किन्ना है, इस ज़मीन की मट्टी कैसी है, आस पास की सहूलत हैगी जे। दोस्तों अल्लाह का शुक्र है, मेरा भी ये काम है, काफ़ी अरसा काफ़ी साल बीत गए ने मैनू इस काम विच। ये आरिफ वाला, साहिवाल, ये पाकपतन, बावल नगर, दोस्तों इन्हां इलाकों च इंदे नाल दी ज़मीन 40 तो 60 लख के दरम्यान फी एकड़ मिलती होंदी जे। यानी कि एक ऐसी ज़मीन है जिंदे नाल दी ज़मीन 40 लख तो शुरू होंदी है, 60 लख फी एकड़ तक जाती होंदी जे। लेकिन लोकेशन फिर भी इंदे नाल दी नहीं होंदी जे। रस्ता इवें हुंदा है, ज़मीन इवें हुंदी है, लेकिन लोकेशन फिर भी इंदे नाल दी नहीं होंदी जे। यानी कि शहर दूर हुंदा है, गाँव दूर होंदे ने, ये ज़मीन दे इंतहाई करीब दोस्तों नूं शहर मिलेगा, इंतहाई करीब चंद एकड़ों के फासले ते दोस्तों नूं गाँव मिलेगा। मैं दोस्तों नूं थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करता पिया, बल्कि थोड़ा मैं दूसरी साइड ते होके ना इधरों दी दोस्तों नूं जूम करके दिखाना। तुसीं दोस्तों ने खुद वेखना है कि किन्ने करीब ये अड्डा हैगा जी। यानी कि एक स्टाप है, एक अड्डा है, एक स्टाप है, उतों दोस्तों नूं हर एक चीज़ की सहूलत मौके ते मिलेगी। ये सामने मैं जूम करना, तुसीं वेखना है कि कितना फासला है। यानी कि मैं खड़ा अपनी ज़मीन ते सामने वेखो दोस्तों, वो आबादी नज़र आ गई होनी है, वो गाँव नुमा वो खंबे नज़र आ गए होंगे। दोस्तों इत्थों तुहानूं हर एक चीज़ मौके ते मिलनी जे। ते अपनी ज़मीन जिहड़ी ये खालस मट्टी वाली है, ये थोड़े थोड़े टीले है ने, निक्कियां निक्कियां पहाड़ियां हैं, लेकिन खालस मिट्टी है। यानी कि जिहड़ियां ये पहाड़ियां हैं ना, ये खालस मट्टी वाली पहाड़ियां ने। यह नहीं कि इत्थे कोई पत्थर है या कंकर है, लेकिन ये ज़मीन ज़्यादा भले ने ते थोड़ी उच्ची नीवीं है। जिहड़ी गल्लां मैं तुहानूं दोस्तों नूं दसदा पिया ना, तुसीं अपने कोल लिख लो, नोट कर लो, तुहानूं इहो गल्लां मौके तो मिलनियां जे जिहड़ी मैं गल दोस्तों नूं कीती जाना। वेखो ये सामने बिजली वाले खंबे मैं भरावां नूं दिखांदा पिया है। यानी कि ये तमाम खालस मट्टी है, ज़मीन ज़्यादा भले ने, थोड़ी उच्ची नीवीं है, तो जिहड़ी उच्ची नीवीं ज़मीन हैगी है ना, वो भी मट्टी है। यानी कि बिल्कुल 100% मट्टी है, ना कोई रेत, ना कोई कंकर, ना कोई पत्थर, बिल्कुल खालस मट्टी है। ज़्यादा प्लेन है तो थोड़ी उच्ची नीवीं है। यानी कि ज़मीन आबाद ते गैर आबाद ये मिक्स हैगी जी। अब देखो सामने मैं दोस्तों नूं विखांदा पिया कि बिजली ये ज़मीन दे किन्नी करीब हैगी है। इंतहाई करीब दोस्तों नूं हर एक चीज़ की सहूलत मिलेगी, इंतहाई करीब शहर हैगा जी।
ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਛ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਤਹਾਈ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਅਗਰ ਗਾਉਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰਾ ਪਲਾਟ ਹੋਵੇ, ਫਸਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਕੰਮਲ ਪੱਧਰਾ ਪਲਾਟ ਹੋਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗਾਉਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ। ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ, ਆਬਾਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਤਹਾਈ ਸਸਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇੰਤਹਾਈ ਸਸਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਤਹਾਈ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 206 ਏਕੜ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਜੇ, 206 ਏਕੜ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚਕਵਾਲ, ਤਹਿਸੀਲ ਸਵਾਵਾ। ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚਕਵਾਲ, ਤਹਿਸੀਲ ਸਵਾਵਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 206 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਨਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ 1648 ਕਨਾਲ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 1650 ਕਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਲਿਖ ਛੱਡੀ ਸੀ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਮ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਫੀ ਕਨਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਦੋਸਤੋ 90,000 ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਕਨਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜੇ। 90,000 ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਕਨਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮ ਫੀ ਕਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਜੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਮ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਫੀ ਕਨਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। 90,000 ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਕਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 1650 ਕਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਦੀ ਪਈ ਜੇ। 206 ਏਕੜ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਮੁਰੱਬੇ ਅਤੇ 6 ਏਕੜ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ 4 ਮੁਰੱਬੇ ਅਤੇ 6 ਏਕੜ। ਦੋਸਤੋ ਨੂੰ ਮੈਂ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਨੂੰ ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰੱਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ 70 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਨੀਚੇ 70 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪਾਣੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਚਕਵਾਲ ਅਤੇ ਜਲਮ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਇੰਤਹਾਈ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਕਵਾਲ ਜਲਮ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜੇ। ਇਹ ਮੇਨ ਕਾਰਪੇਟ ਰੋਡ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 600 ਫੁੱਟ ਫਰੰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਹੈ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਗੰਦਮ ਦੀ ਫਸਲ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਗੰਦਮ ਦੀ ਫਸਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਜੇ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਮ ਦੀ ਫਸਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਜੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ ਆਬਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੇਨ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਬਾਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਮ ਦੀ ਫਸਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਸਸਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, YouTube 'ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਓਰੀਜਨਲ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ 1 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ
ਬਿਆਨਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਿਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਓਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਜੀ ਅਰਫਾਨ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨੰਬਰ ਹਰ ਮੂਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਮੂਵੀ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ ਹਰ ਮੂਵੀ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, WhatsApp ਨੰਬਰ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋਗੇ, ਚੈਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਉਹਦੀ ਰਿਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਦਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, WhatsApp 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਰਿਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਤੇ ਹਾਜੀ ਅਰਫਾਨ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨੰਬਰ ਹਰ ਮੂਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਲਕ ਨਾਲ। ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਰੰਟੀ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਇੰਤਕਾਲਸ਼ੁਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਸ਼ੁਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯਾਨੀ ਕਿ 1600 ਅਤੇ 50 ਕਨਾਲ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਜ਼ੀਦ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ 1650 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, 206 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ 2000 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ 4000 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ, 5000 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ ਅਤੇ 8000 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ 1650 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ 8000 ਕਨਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮੇਨ ਕਾਰਪੇਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਫਰੰਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ 7,20,000 ਰੁਪਇਆ। ਦੋਸਤੋ 7,20,000 ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀ ਕਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ 90,000 ਰੁਪਇਆ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਰ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਬਿਆਨੇ 'ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਕੰਮਲ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੂਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਗੰਦਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਜੇ। ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੇਨ ਅੱਡਾ ਇੰਤਹਾਈ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਜੇ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ ਆਬਾਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਗੈਰ ਆਬਾਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਮ ਦੀ ਫਸਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਬਾਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਮ ਦੀ ਫਸਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ ਆਬਾਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਰਖਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੋੜ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੇਨ ਕਾਰਪੇਟ ਰੋਡ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮੇਨ ਕਾਰਪੇਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 600 ਫੁੱਟ ਫਰੰਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਨ ਅੱਡਾ ਇੰਤਹਾਈ ਕਰੀਬ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਗਾਉਂ ਇੰਤਹਾਈ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਇੰਤਹਾਈ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਅੱਛੀ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਖਾਲਸ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਜੇ। ਹਾਜੀ ਅਰਫਾਨ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਮੂਵੀ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਬਿਆਨੇ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਕੰਮਲ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਬਿਆਨੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਉਗਾਓ। ਬਿਆਨੇ 'ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੋ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਕ ਪੰਜਾਬ TV ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਿਦ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਾਸ਼ਰਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾ ਫਜ਼ਲੇ ਖੁਦਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।